بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے آج خاص مہمان ہیں بابا محمد یحییٰ خان صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے اوریہ مقبول جان صاحب نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ جو مختلف پہلو ہیں ڈرامہ نگار کے طور کے اوپر بھی، اور جو خاص جو ایک ایریا وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہی مسجد اور اس کے ارد گرد جو ہے ساری کہانی گھومتی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوتی ہے نا کسی جگہ کمال کی بات، اور وہاں سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں کمال کے اس ریفرنس کے حساب سے۔ اقبال وہاں ہے، دنیا آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے اور آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے۔ اصل میں اس میں نہ تو میرا کوئی کمال ہے اللہ، اور نہ ہی اس میں میرے لیے کسی اعزاز کی بات ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی افتخار ہے۔ اللہ تینوں چیزیں نہیں۔ اصل میں پیدا ہی ایسے ہوا، میں پیدا ہی ایسے ہوا کہ یہ میں بہت کچھ ساتھ لے کے آیا۔ اسے کیا کہیے کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میں علامہ صاحب کے کلام کا حافظ تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، وہی بھی اسی پڑوس میں۔ مجھے میں ایک علامہ صاحب کی ایک نظم تھی کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مربت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ تو اسلامیہ اسکول سیالکوٹ کے جب کچھ مقابلے ہوا کرتے تھے، کچھ اجلاس ہوا کرتے تھے، کچھ بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، جس میں پھر لاہور سے، کراچی سے، احمد آباد سے، ممبئی سے، دہلی سے بڑے بڑے شاعر آیا کرتے تھے۔ ہاں جی، اس زمانے میں احسان دانی صاحب ہوا کرتے تھے، احمد ندیم قاسمی صاحب ہوا، جگر مراد آباد، اور کیا بڑے بڑے لوگ تھے جس زمانے میں جب وہ ہوا کرتے تھے۔ تو ابھی وہ پنڈال کو گرم کرنے کے لیے مجھے لایا جاتا تھا اسٹیج پہ، اور یقین فرمائیں کہ میں اتنی درست سین کاب سے میں علامہ صاحب کا کلام پڑھتا تھا، اتنے ترنم سے، پیار سے۔ ہاں جی، کیا میری اٹھان تھی اس وقت آواز کی، اور کیا میں خوبصورت، وہ مجھے گودی میں بٹھا کے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ یہ وہ عمر ہے، وہ سن ہے کہ جس سن میں بچہ اپنا نام نہ تو لکھ سکتا ہے اور نہ ہی تلفظ سے صحیح سے بیان کر سکتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات، اب سوال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فنون ہیں چھوٹے چھوٹے سارے میری گھٹی میں پڑے ہوئے، میں نے سیکھا نہیں۔ بہترین نقل کر لینی، بہترین ایکٹنگ کرنی، بہترین میں ناچتا تھا، بہترین میں گاتا تھا، بہترین میں چور تھا، بہترین میں کک تھا، بہترین میں منظم تھا، بہترین میں ہر کام جو بھی میں نے کرنا ہے کمال کا کرنا ہے اس وقت میں، اور یہ کوئی چیز میں نے سیکھی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، آپ میرے بزرگ ہیں، میں بہترین خطاط تھا۔ جی، وہ میں نے دیکھا، آپ کو میں نے آپ کی پینٹنگز بھی دیکھی ہیں۔ بلیک بورڈ کے اوپر ایسی تحریریں لکھتا تھا اور ایسا قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ میرا نام روحانی بچہ رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ صحیح بات۔ اور میں وہ اپنا وہی جذب اور وہی چیز، اور پڑھتا بھی جا رہا ہوں اور رو بھی رہا ہوں، اور قطاریں بھی لگی ہوئی ہیں آنسوں کی، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، یہ لطفی میں بڑا اچھا خطاط بھی ہوں۔ جی، میں نے دیکھا آپ کا تو عام جو لکھ کے کتاب آپ دیتے ہو، وہ بڑا اچھا خیاط بھی ہوں۔ اچھا، یہ خیاط کہتے ہیں درزی کو۔ بڑا اچھا خیاط بھی ہوں، اور میں بڑے اچھے کھانے بھی پکاتا ہوں، بڑے اچھے کپڑے سیتا ہوں، بڑے اچھے بال کاٹتا ہوں۔ کوئی بھی کام مجھے آپ دے دیجئے، میں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، لیکن میں نے فارنر کمپنیوں میں ایز اے سپروائزر کام کیا۔ میں وارسک میں 4 سال کام کرتا رہا ایز اے الیکٹریکل سپروائزر، اور مجھے پتہ نہیں کسی چیز کا، لیکن جو پہلا ٹائم تھا ہمارا، پہلا ٹائم تھا، یہ میں بڑی پرانی بات کر رہا ہوں آپ سے، 60s کی۔ ہاں جی، تو یہ میں اپنا جس وقت ہمارا وارسک شروع ہوا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ پہلا ویلی برج بنا اور وہاں پہ سارا بنا، تو وہ اس میں سپروائزر تھا۔ تو میں اتنا سا بچہ تھا، تو مجھے ایسے ہی ہم شغلی چلے گئے، تو کہنے لگے جی یہ بچہ کیا کرنے آئے گا، یہ تو اس کی ایج ہی۔ میں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ میری قابلیت دیکھیں۔ انہوں نے مجھے کنڈیوٹ پائپ دیا کہ اس کو اتنے اینگل کے اندر آپ نے بینڈ کرنا ہے، اور بینڈ مشین بھی تھی، اور میں نے اس کو بینڈ کر کے دکھا دیا۔ حتیٰ کہ میں جب اس کو بینڈ کر رہا تھا تو میرا وزن اتنا ناکافی تھا کہ وہ بینڈ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ سارے کام اس طرح سے تھے، تو میں یہ ساری چیزیں تخلیق خود ہی کرتا تھا، خود ہی سارے سلسلے کرتا تھا، اور یہی کام آج تک آئے۔ اور یقین کیجئے کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کتاب کیسے لکھتے ہیں، اور یہ میری 7 کتابیں ہیں، 7 کتابوں کے ٹائٹل
सब किताबों के मकबूल साहब ने मेरी किताबों के ऊपर लिखा है, अशफाक साहब ने लिखा है, सबने लिखा है, सबने लिखा है, कोई बंदा बानो आपा ने पाकिस्तान लिखा का है, नहीं सबने जिन्होंने लिखा है, सबने खोल कर नहीं लिखा। और उसकी पूरी डिज़ाइनिंग मेरी अपनी है, फोटोग्राफी मेरी अपनी है, डिज़ाइनिंग अपनी है, कैलोग्राफी अपनी है, एक एक चीज़। अच्छा, ये सब लोग आपसे बहुत प्यार करते थे, कुदरतुल्लाह साहब, बहुत- बानो आपा, अशफाक साहब, मुमताज़ मुफ्ती, पर कोई ऐसा क्या राज है कि आप एक बीच में एक उनके से लाडला सा बच्चा से बने हुए थे उसके साथ? अच्छा, मुझे ये बात तो आपने देखी, इस दुनिया ने देखी, इस ज़माने ने देखी, इस दौर ने देखी। दूसरी बातें कुछ पिछली सदी की बातें किसी ने नहीं देखी कि मुझसे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कितना प्यार करते थे, सुभान अल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा मैकश कितना प्यार करते थे, ज़हीन शाह ताजी के बारे में, सूफी हाँ ज़हीन शाह ज़हीन शाह ताजी ताजी के बारे में आपने रहमतुल्लाह बात मुझसे की। कितना प्यार क्या करते बड़ा थे। नाम है जी। है जी, कितना मुझसे प्यार करते थे ये लोग। जिगर साहब कितने, नरगिस की माँ जदन बाई मुझसे कितना प्यार करती थी, मैं आपको क्या बताऊं। मैं बम्बई में जब रहा तो मैं तो सबकी आंखों को तारा ये रहा। कौन सा सन है बम्बई वाला जो आपका दौर है? नरगिस की मैं बताता हूँ आपको, ये है जी 47-48 का, 47, अच्छा 46, 47, क्योंकि पूना में हमारे दादाजी थे, उनके पास कोडी की फिल्म एक एजेंसी थी, और ये सिराव मोदी को और हम अपना ये बिमल राय को और महबूब खान को, बड़े बड़ों सारे प्रोड्यूसर्स को हम उधार फिल्म नेगेटिव दिया करते थे। अच्छा। और हमारे आना जाना था, तो फिर इन लोगों से भी, तो वो प्रोड्यूसर थी उस ज़माने में, नरगिस की माँ अच्छा प्रोड्यूसर थी। उस प्रोड्यूसर थी और गाती भी थी, और उन्होंने फिल्में भी बनाई। अच्छा तो ये नरगिस ये थी, इतनी सी थी नरगिस। ये संजय की मां जो। संजय की माँ की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और ये अपना मैरिन ड्राइव के ऊपर इनकी बहुत बड़ी मतलब है, इनकी कोठी थी, और ये ज़माने में तो अताउल्लाह शाह बुखारी और नरगिस की माँ दोनों बियक्वत आपसे प्यार करें, कमाल की बात है। शाह साहब की आपने तकरीर तो शाह साहब की तकरीर अल्लाह, अच्छा 20 तकरीर है। अल्लाह, खुदा की कसम, पैदल चलना सियालकोट से, पैदल 18 कोस, कोई रेड़ा जा रहा है, कोई छकड़ा जा रहा है, कोई बस जा रही है जिसके पीछे पुराने गैस के सिलेंडर होते थे, हैं जी, बस के पीछे गैस से बसें चला जी, करती बिल्कुल। थी, इतने इतने पत्थर सब है डर सही है। उसके पीछे भाग के चढ़ जाना। वाह। और वहाँ पे कंपनी बाग में अमृतसर के। अमृतसर की हाँ, वहाँ पे तकरीर हो रही है, ये मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ। और लुत्फ़ की बात है कि जो तकरीर फरमाई 2 घंटे के बाद वही तकरीर सुना दी आपने उन्हीं के लहजे वाह, में, उन्हीं के लहजे। उन्हें लहजे में सुना दिया। और लुत्फ़ की बात है, जो कुछ आपने फरमाया वो डायरेक्ट सीने में उतर गया, ज़ुबान। अंदर ही गायब हो गया और ज़ुबान पे आ गया। खुदा की कसम, यकीन फरमाइए, जो मैंने किताब लिखी है, जो एक लफ्ज़ मैं जानता हूँ और मैंने लिखी हो, तो यही हमें हैरानी होती है कि कोई आपका इतनी मोटी मोटी इंटरनेशनल किताबें। हाँ। मेरा सबसे बड़ा मेरा पब्लिशर है, मुझे कहता है, बाबा आप इसकी किताब की कीमत इतने हज़ार रख रहे हैं, कौन खरीदेगा? मैंने कहा भाई, किताब की कीमत तो 5,000 की होगी किताब की, ना बिके, पूरी किताबें ट्रक में डाल के मेरे घर ले आओ और टाइटल प्राइस मुझसे ले आओ, चाहे 2 करोड़ बनती है, सही। ले जाओ। कौन सी आपको अपनी सारी किताब जो बड़ी ज़्यादा बिकी और पसंद है कि ये मुझे ये वाला मेरा जो शाहकार है, ये मुझे मालिक ने बहुत इज्जत दी और मेरी सरकार ने मेरी किताबों पे लिखा। इस दौर का हर इंसान जो बड़ा है, जो इस वक्त दुनिया में नहीं भी हैं, उन सब ने मेरी किताबों पे लिखा। और मैंने अपने बुज़ुर्गों की इन मेरी किताबों को आप देखें, आप बड़े खुश होंगे कि वो सारा डिज़ाइन वर्क मेरा है, मैंने खुद बनाया उसको। इतनी मोहब्बत से बहुत कम किताबें छपी हैं जी? जितनी इतनी मोहब्बत से, खूबसूरती से। पाकिस्तान में छपने का रिवाज ही नहीं, लेकिन उसको छपने के अलावा मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उस किताब के अंदर पहला आपने दें, आप अपनी कोई किताब आप पिया रंग काला आप शुरू कर दें, आप खुद सोचें कि मैं जिस बंदे ने, मैं अमूमन फिक्शन छोड़ चुका हूँ पढ़ना, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आगे क्या होगा, ये होगा बहुत। हर चीज़ आपकी किताब के साथ ये मामला नहीं होता, आपकी किताब में ऐसे तजस्सुस रहता है। आगे कुछ और देखिए। है। और एक वो जो आप मतलब चची जब का किरदार जो है उसके अंदर आपको सुभान अल्लाह,